Good morning, students. In the last class, the theory of the firm under perfect competition chapter, we discussed about supply curve of a firm. In that, we discussed meaning of supply schedule, and distinguish between the short run supply curve and long run supply curve. And also, we discussed about shutdown point, normal profit, supernormal profit, and break even point. This is all included in the supply curve of a firm. Now we will move on the next concept, that is determinants of a firm's supply curve. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವೇನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೂರೈಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭದ ಕುರಿತು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ we have seen that a firm's supply curve is a part of its marginal cost curve. Thus, any factor that affects a firm's marginal cost curve is a determinant of its supply curve. Clear? So, in this session, we will discuss the two of that factors. First one is technological progress and the second one is input price. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರೈಕೆಯ ರೇಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಶ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಅಂಶವನ್ನು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಆದಾನ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ price. Now we will discuss the determinants of the supply curve one by one. First one is technological progress athwa tantrika pragati. Here technological progress, if a firm uses two factors of production like capital and labor to produce certain good, here the firm willing to use two factors of production in the production purpose, that is labor and capital, and the subsequent to an organizational innovation by the firm, the same level of capital and labor now produce more units of output. Clear? If there is a innovational process or progress in the organization, the same level of capital and labor will produce maximum units or more units of output. If we put differently, like to produce a given level of output, the organizational innovation allows the firms to use fewer units of inputs. So it is expected that this will lower the firm's marginal cost at any level of output. That is, there is a rightward shift of the marginal cost curve. As the firm's supply curve is essentially a segment of the MC curve, technological progress shifts the supply curve of the firm to the right at any given market price. The firm now supplies more units of output. Clear? Means here the firm use labor and capital for his production process. If there is a innovation in the organizational process at the same level of capital and labor, the firm willing to produce maximum quantity of output. So
at the same level of capital and labor. So here, because of organizational innovations, the firm use fewer units of output. So by using fewer units of output, firm willing to produce maximum or more units of output. So here we already know that the firm's supply curve is an essential or a segment of the marginal cost curve. So because of this innovation, the MC curve shifts rightward. Okay. So because of this, the marginal cost of the firm will decreases. Here, as I told you that your MC curve shifts rightward, and because of the technological progress, shifts the supply curve of a firm to the right at the any level of market price. So the firm now supplies more units of output. When the cost decreases, the firm willing to produce more units of output at the higher level of market price. This is all about technological progress. Clear? ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ. ಸೊ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತನ ಬಂದಾಗ ಆದಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೋವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಹೊಸತನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಆ ಸೇಮ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ MC ರೇಖೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? MCಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಲಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕ ಆಗತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಹೊಸತನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೋವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? MC ರೇಖೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಇದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್. Here, a change in input price also affects the firm's supply curve. Change in input price. If the price of an input, means the wage rate of laborers, interest for the capital, increases, the cost of production also increases, or the cost of production rises. So, the
The consequent increase in the firm's average cost at any level of output is usually accompanied by an increase in the firm's marginal cost at any level of output. Okay, that is, there is a leftward shift of the marginal cost curve. In technological progress, because of the innovation, your marginal cost curve shifts to the rightward. If the input price increases, the marginal cost of the firm shifts to the leftward in the input price increase. So here the consequent increase in the firm's average cost at any level of output is usually accompanied by an increase in the firm's marginal cost at any level of output. That is, there is a leftward shift of the marginal cost curve. This means the firm's supply curve shifts to the left at any given level of market price. The firm now supplies fewer units of output. Clear? So it means, so if the price of input, here we are using labor and capital. If the wage rate of labor increases, the cost of production also increases. ಲೇಬರ್ ವೇಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಟ್ ದ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸಿನ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಲೋ ಆರ್ ಫಿವರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದಾನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆಲೆಗಳ ಆದಾನದ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಒಂದು ಆದಾನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, because of the innovation, the same level of labor and capital will produce maximum quantity of output. Therefore,
So because of this, the firm's marginal cost will decreases. When the marginal cost decreases, the firm's supply curve will shift to the right. So at the any level of market price, the firm willing to produce maximum quantity of output. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಹೊಸತನದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್, when the input price increases, like when the wage rate increases, the firm's marginal cost also increases. So because of this, the firm willing to produce minimum quantity of output or low quantity of output. Because of this, firm's marginal cost curve as well as the supply curve of the firm will shift to the left at any level of market price. So at this level, the firm willing to produce less quantity of output. ಆದಾನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ನ ವೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಈ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So you have 4 marks question on this topic, that is explain the determinants of a firm's supply curve. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ opportunity cost. You have 2 marks question on this. Sadavakasha vecha. First, we should know the meaning of opportunity cost. The meaning of opportunity cost is the gain foregone from the second best activity is called opportunity cost. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಗೇನ್ ಫಾರ್ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎರಡನೇ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಗಳಿಕೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ is, assume that suppose you have 1000 rupees. If you want to invest this 1000 rupees in your family business, means you have 1000 rupees, you willing to produce or willing to invest this 1000 rupees in your family business. Clear? And you have other option also. If you do not invest this money in your family business, you can either keep it in the house safe, which will give you the zero return, or you can deposit it into a bank. Okay, if you invest this money in bank, you can get interest at the rate of 10% or 5% for 5%. Okay, here if you keep this money in your house safe, you cannot get any amount or any returns. If you deposit it in the bank, you can earn 10% or 5% interest. So here you can get maximum benefit.
if you invest the money in the bank. But this opportunity will no longer be there once you invest the money in your family business. For the first, you have decided to invest this money in your family business. So, if you invest this money in your family business, there is no option for invest the money in the bank. This will be your opportunity cost. Means if you invest the money in the in your family business, you cannot get any interest. So if you produce this invest this money in the bank, you can get 10 or 5% interest. So this will be your opportunity cost. So here, if you invest the money in your family business, the amount of foregone interest from the bank is your opportunity cost. Clear? ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ರಿಟರ್ನ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆದಾಯನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಮಗೇನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10% ಅಥವಾ 5% ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ 1000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ 1000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬರುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಗೇನ್ ಫಾರ್ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. If you do not invest this money, you can either keep it in the house safe, which will give you zero return, or you can deposit it in either bank one or any other bank, which gives you or from which you can get an interest at the rate of 10% or 5%. So the maximum benefit that you may get from the other alternative activities is the interest from the bank, but this opportunity will no longer be there once you invest the money in your family business. So the opportunity cost of investing the money in your family business is therefore the amount of foregone interest from the bank. Clear? So this is all about opportunity cost. In the next session, we will discuss impact of a unit tax on supply. ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.